हेलो फ्रेंड्स, दीपक वाघेला इंग्लिश में आप सौનું स्वागत है। फरी एक बार આપણે અહીંયા ધોરણ 10નું યુનિટ 6 आई लव यू टीचर એના વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે। શિક્ષક હું તમને પ્રેમ કરું છું। હવે અહીંયા કદાચ આપણને એવું લાગે છે કે વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક પ્રત્યેના પ્રેમની અહીંયા એક વાત છે। બાજુમાં ચિત્ર આપણને અહીંયા દેખાય છે। विद्यार्थी मित्रों, एक फेमस व्यक्ति है जेनु नाम है हेलन केलर। हेलन केलर एना शिक्षकनु नाम हतु मिस सुलेवान। आ कैरेक्टरनी आज आपणे चर्चा करवानी है। खरेखर विद्यार्थी मित्रों, आपणे घणा बधा प्रकारना प्रेम जोया है। भाई बहननो प्रेम, मातानो तेना पुत्र प्रत्येनो प्रेम, एज रीते पितानो एनी पुत्री साथेनो प्रेम, दादानो तेना पौत्र प्रत्येनो प्रेम, ए ज रीते बे भाईबंधनो प्रेम अने अहींया आपणे आप्युं छे एक शिक्षकनो विद्यार्थी प्रत्येनो प्रेम। ओके, विद्यार्थीनीना मुखमांथी आ शब्द निकळ्या छे आई लव यू टीचर। क्यारे निकळ्या छे? बस ए ज आपणी आ वार्ता छे। ओके, शरूआत करीए मित्रों। हेलन केलर became deaf and blind when she was very young। हेलन केलर खूब नाना हता ने त्यारे ज ए बहरी अने अंध थई गयेली। When she was very young, એટલે જ્યારે તે બહુ નાની હતી ત્યારે। Since she was deaf, she did not learn to speak। તે બહેરી હોવાના કારણે તે બોલતા ન શીખી શકી। So her parents were extremely worried। તેથી તેના માતા પિતાને તેની અત્યંત ચિંતા થતી હતી। Then they found Miss Sullivan। પછી તેમણે મિસ સુલેવાનને શોધ્યા। એમણે મિસ સુલેવાનને ગોતી લીધા। મિસ સુલેવાન ધ ટીચર ફોર ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ। મિસ સુલેવાન જે હતા એ બહેરા અને અંધના શિક્ષક હતા। ધેટ ચેન્જડ હેલન્સ લાઈફ, કે જેણે હેલનનું જીવન બદલી નાખ્યું। હિયર ઇઝ એન અકાઉન્ટ ઓફ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન હર લાઈફ ઇન હર ઓન વર્ડ્સ। ઓન વર્ડ્સ એટલે પોતાના શબ્દોમાં। हेलन केलर अहींया पोताना शब्दों में अहींया एवुं कहे छे कि आ मारा जीवननो एक टर्निंग पॉइंट हतो, एक वळांक हतो। ए आपणने अहींया एना पोताना शब्दों में आपेलुं छे। वात करे छे ए आई स्टील रिमेम्बर दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887। 1887 ना ए वर्षनी ए सवार हजू मने बराबर याद छे। आई वॉज जस्ट 7 years of एज then। ए वक्ते हूँ मात्र खाली 7 वर्षनी हती। माय टीचर एन सुलेवान केम टू अवर हाउस। मारा शिक्षक एन सुलेवान जे हता ए मारा घरे आव्या हता। नेक्स्ट डे सी लीड मी इनटू हर रूम। लेड मी एटले दोरी जवुं। बीजा दिवसे मारा शिक्षक बेन ए मने रूम में लई गया, एमना रूम में। पछी एंड गेव मी अ डॉल अने मने ढींगली आपी। शुं आप्युं? ढींगली। अहींया चित्र में देखाय छे विद्यार्थी मित्रों। आ बाजू हेलन छे जेना हाथमां ढींगली छे, सामे मिस सुलेवान छे जे हेलन ने शीखवाड़े छे। आई प्लेड विथ इट फॉर अ वाइल। ढींगली जेने आपी ने थोड़ी वार तो हेलन एवुं कहे छे हुं एनाथी रमी। फॉर अ वाइल एटले थोड़ो समय। Then Miss Sullivan made some finger movements on my palm। પછી મિસ સુલેવાને મારી હાથની હથેળીમાં ફિંગર મૂવમેન્ટ એટલે આંગળીથી થોડુંક હલનચલન કર્યું, એટલે આંગળી ફેરવી એમ। It was an exciting experience। ખરેખર રોમાંચક અનુભવ હતો। I got interested in that play। મને ए रमतनी अंदर रस पड़्यो। इंटरेस्टेड एटले रस पड़्यो। एंड स्टार्टेड इमिटेटिंग द मूवमेंट्स शी मेड विथ हर फिंगर्स। अने मारा शिक्षक एमनी आंगળી वडे जे इमिटेटिंग एटले नकल करवी, कॉपी मारता हता। ए जे करता ने हाथनी मूवमेंट एनी हूँ कॉपी करती एम। वेन आई फाइनली सक्सीड इन डूइंग दैट करेक्टली, ज्यारे हूँ एने बराबर रीते करवामां सफल थई, आंगळीनी हलनचलन करे छे। आई वॉज थ्रिल्ड। हूँ खूब ज रोमांचित थई गई। आई डिडंट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग डॉल।
હું નહોતી જાણતી, મને નહોતી ખબર કે હું ડોલનો સ્પેલિંગ શીખી રહી હતી. DOLL. એની આંગળીની અંદર ટીચરે ફિંગર મૂવમેન્ટ આપી અને એણે કોપી કરી. સમ ડેઝ લેટર વી વેર વોકિંગ ઇન અવર ગાર્ડન. થોડાક દિવસ પછી અમે અમારા બગીચામાં ચાલી રહ્યા હતા. સડનલી માય ટીચર પુટ માય હેન્ડ અંડર ધ વોટર ટેપ. અચાનક મારા શિક્ષકે મારો હાથ પાણીના નળની નીચે મૂક્યો. એઝ ધ કુલ ફ્લો ઓફ વોટર રેન ઓવર વન હેન્ડ. ઠંડા પાણીનો પ્રવાહ મારા એક હાથની હથેળી પર પડી રહ્યો હતો. સી સ્પેલ્ટ વોટર ઓન માય અધર પામ. તેમણે મારા બીજા હાથની હથેળીમાં વોટરનો સ્પેલિંગ કર્યો. WATER. આંગળીથી એમણે મુમેન્ટ આપી. વી પ્લેડ ધીસ ગેમ એવરી ડે ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ. અમે આ રમતને રમવા લાગ્યા. કઈ રમત? ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ. અલગ અલગ વસ્તુઓને સ્પર્શવાની અને રમવાની આ ગેમ અમે રમવા લાગ્યા. ઇટ અવેકન માય સોલ. અવેકન એટલે જાગૃત કરવું. જેણે મારા આત્માને જગાડ્યો. I came to know that everything had a name. I came to know that. હેલન એવું કહે છે કે મને હવે એવી ખબર પડી ગઈ હતી કે દરેક વસ્તુનું નામ હોય છે. Now each name gave birth to a new thought. હવે દરેક નામ જ્યારે હું શીખું ને, gave birth to a new thought, ત્યારે દરેક નામ એ નવા વિચારોને જન્મ આપતો હતો. Every object I touch, દરેક વસ્તુને હું સ્પર્શતી, seemed to throb with life. એનાથી મારું જીવન એ ખૂબ ધબકવા લાગ્યું. થ્રોબ એટલે ધબકવું અને સીમ એટલે લાગવું. આહા, અરે, આઈ વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ થ્રુ ઓલ ધ વર્ડ્સ. અરે, આ બધા જ શબ્દોની મદદથી હવે હું દુનિયા સાથે, વિશ્વ સાથે સંપર્કમાં આવી ગઈ હતી. હું બધા સાથે જોડાઈ ગઈ હતી. મિસ સુલેવાન યુઝ ટુ ટેક મી ટુ અ લોંગ વોક એવરી મોર્નિંગ. મિસ સુલેવાન મને લોંગ વોક, દૂર ચાલવા માટે લઈ જાય દરરોજ સવારે. આઈ હેડ અ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ ટુ આસ્ક. મારી પાસે ઘણા બધા સવાલો હતા, હું એમને પૂછતી. આઈ વુડ રાઇટ સમથિંગ ઓન હર પામ. હું એમની હથેળીમાં કંઈક લખતી. એન્ડ ઇન ટર્ન, અને એના જવાબમાં સી વુડ ટોક ઇન ટુ માય પામ. તે મારા હથેળીની અંદર વાત કરે. કારણ કે હેલનને બોલતા તો ફાવતું નથી, એટલે હેલન એના ટીચરને ફિંગર મૂવમેન્ટથી એના સવાલો એની હથેળીમાં લખે. એઝ અ પીપલ ટોક ઇન ટુ બેબીઝ હિયર. એવી રીતના વાત કરે જાણે નાનકડું બાળક કંઈક કાનમાં કહેતું ના હોય, એવી રીતના વાતો કરે. માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી. ક્યુરિયોસિટી એટલે જિજ્ઞાસા વૃત્તિ, કંઈક જાણવાની ઈચ્છા. મારા શિક્ષકે મારે જે વસ્તુ જાણવાની ઈચ્છા હતી એ બધી એમણે સંતોષી હતી. નાવ એવરીથિંગ અરાઉન્ડ મી વોઝ ફૂલ ઓફ લાઈફ, લવ એન્ડ જોય. હવે મારી આસપાસમાં જે કંઈ પણ હતું, મારી આસપાસની દરેક વસ્તુ જે હતી મને જીવન, પ્રેમ અને આનંદથી એકદમ ભરપૂર લાગતી હતી. આ હેલનને એના ટીચરે એના પ્રયત્નથી આટલી વસ્તુ શીખવાડી દીધી. જે બાળક બોલતા નથી શીખી શકતું, એને ફિંગર મૂવમેન્ટ આપતા શીખવાડી. ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ વોઝ મોર ડિફિકલ્ટ. મારું બીજું જે સ્ટેજ હતું, તબક્કો, એ વધારે અઘરો હતો. ઇટ વોઝ ઓલ્સો બેઝ ઓન સેન્સ ઓફ ટચ. મારો બીજો જે તબક્કો હતો, બીજું જે સ્ટેજ હતું ને, એ સ્પર્શ ઇન્દ્રિય ઉપર આધારિત હતો. સેન્સ ઓફ ટચ. સેન્સ ઓફ ટચ એટલે સ્પર્શ ઇન્દ્રિય થાય. મિસ સુલેવાન વુડ સ્પીક અ વર્ડ. મિસ સુલેવાન એ શબ્દ બોલતા. એન્ડ આસ્ક મી ટુ ટચ હર લિપ્સ. જ્યારે બોલે ને ત્યારે મને એમના હોઠને અડવાનું કહેતા, સ્પર્શ કરવાનું કહેતા. એન્ડ થ્રોટ સ્લોલી. એક બાજુ મારા હોઠને અડવાનું કહે, બીજી બાજુ થ્રોટ એટલે મારા ગરદનને અડવાનું કહેતા, એકદમ ધીમેકથી અડવાનું એમ. આઈ લર્ન ટુ સ્પીક થ્રુ ધ મુમેન્ટ ઓફ ધ લિપ્સ એન્ડ ધ વાઇબ્રેશન ઇન ધ થ્રોટ. હું બોલતા શીખી શકી. કેવી રીતના? તો હોઠના હલનચલન, ધ મુમેન્ટ ઓફ ધ લિપ્સ એન્ડ ધ વાઇબ્રેશન ઇન ધ થ્રોટ, અને ગળાની ધ્રુજારી ઉપરથી હું બોલતા શીખી શકી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંથી એક શોર્ટ નોટ બહુ મસ્ત છે જે પૂછાય છે. હેલન જે સ્ટુડન્ટ છે, અ ક્લેવર લર્નર, આવી શોર્ટ નોટ છે.
એક હોશિયાર શીખનાર પણ કહી શકાય, કારણ કે આ વસ્તુ શીખવી કંઈ સહેલી નથી, જે હેલન શીખી ગઈ એમ. વેન આઈ uttered માય ફર્સ્ટ વર્ડ, વેન આઈ uttered એટલે બબડવું, બોલવું, ઉચ્ચારવું, જ્યારે હું મારા પહેલા શબ્દને બોલી, ઇટ ગેવ મી બાઉન્ડલેસ ડિલાઇટ, તેણે મને બાઉન્ડલેસ અનંત એવો આનંદ આપ્યો, મારા આનંદનો કોઈ પાર નહોતો, એવું કહે છે. નાઉ આઈ સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ વિથ માય ટોયસ, સ્ટોન્સ, ટ્રીઝ એન્ડ બર્ડ્સ ઇન ધ ગાર્ડન. હવે તો મેં વાતો કરવાની શરૂઆત કરી. કોની સાથે? મારા રમકડાઓ સાથે, પથ્થરો સાથે, ટ્રીઝ વૃક્ષો સાથે, એન્ડ બર્ડ્સ ઇન ધ ગાર્ડન, અને બગીચામાં રહેલા વૃક્ષો અને પક્ષીઓ સાથે વાત કરવા લાગી. માણસો સાથે વાત કરવા કરતાં આ લોકો સાથે વાત કરવી સારી, કારણ કે માણસ સાથે વાત કરીએ અને બોલવામાં તકલીફ પડે તો લોકો હસે અને બાળકનો સ્ટેમિના ડાઉન થઈ જાય. એના કરતાં બેટર છે કે એકલા એ બધા સાથે વાતો કરે છે. આઈ ફેલ્ટ અમેઝ, મને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું, નવાઈ લાગી, એન્ડ ડિલાઇટેડ, અને આનંદ મળ્યો. ક્યારે? એઝ માય સિસ્ટર રેન ટુ મી, કે જ્યારે મારી બેન મારી પાસે દોડીને આવી. વેન આઈ કોલ હર, જ્યારે મેં તેણીને બોલાવી ત્યારે દોડીને આવી. એન્ડ માય ડોગ ઓબે માય કમાન્ડ, હવે મારો કૂતરો પણ મારા હુકમનું પાલન કરતો હતો, હું જે સૂચન કરું એનું પાલન કરતો હતો. આઈ વોઝ એબલ ટુ સ્પીક, હવે હું બોલતા શીખી શકી હતી. ઇટ વોઝ અ મિરેકલ, હું બોલતા શીખી શકીને એ જ ચમત્કાર. સ્વાભાવિક જ છે કે જે બાળકને સંભળાતું નથી, જે બાળક બોલી શકતું નથી, જે બાળકને સંભળાતું નથી, જે બાળક જોઈ શકતું નથી, એ બોલી ના જ શકે. છતાં પણ હેલનને બોલતા આવડી ગયું. એ ખરેખર એના માટે એક બહુ મોટો ચમત્કાર કહી શકાય. જે માણસ એ ખૂબ જ દ્રઢ નિશ્ચયથી કોઈ પણ કાર્ય કરે છે તો ચોક્કસ એને કાર્યમાં સફળતા મળે જ છે. આગળ આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. વેન આઈ સ્ટડીડ સિરિયસલી, જ્યારે હું ગંભીરતાથી અભ્યાસ કરી રહી હતી. ઇટ સીમ્ડ મોર લાઈક પ્લે ધેન અ વર્ક, જ્યારે હું ગંભીરતાથી અભ્યાસ કરતી ને ત્યારે પણ મને એવું લાગતું કે કામ કરતાં મને રમત જેવું વધારે લાગતું હતું, હું રમતી હોય ને એવું લાગતું હતું. વેન એવર એનીથિંગ ડિલાઇટેડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટેડ મી, જ્યારે મને આનંદ થાય કે રસ પડે ત્યારે મિસ સુલેવાન વુડ ટોક અબાઉટ, ત્યારે મિસ સુલેવાન એ મને વાત કરે. ટોક અબાઉટ એટલે એના વિશે વાત કરી. એવી રીતે વાત કરે એઝ ઇફ શી વર અ લિટલ ગર્લ હરસેલ્ફ, જાણે પોતે એક નાનકડી દીકરી હોય, એમની દીકરી હોય, નાની છોકરી હોય તેમ તે વિશે વાત કરે. શી ટોટ અ સબ્જેક્ટ, તેણીની મને વિષયો શીખવાડવા લાગી હતી, લાઈક સાયન્સ, વિજ્ઞાન જેવા વિષય, બાય મેકિંગ ઇટ સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ, ખૂબ જ રસપ્રદ બનાવીને. ઇટ ઇઝ સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ ધેટ આઈ રિમેમ્બર એવરીથિંગ, તે વિષયો એટલા બધા રસપ્રદ રીતે શીખવાડતા હતા કે તેમણે શીખવાડેલું મને બધું જ યાદ છે. આઈ રિમેમ્બર્ડ એમ, મને યાદ છે. કોણ કહે છે આવું? હેલન પોતે કહે છે. ફાઇનલી માય ટીચર બિગન ટીચિંગ મી ટુ રીડ, ફાઇનલી છેલ્લે મારા શિક્ષકે મને ભણાવવાની શરૂઆત કરી. ઓકે, પણ ટીચિંગ મી ટુ રીડ, મને વાંચતા શીખવાડવાની શરૂઆત કરી. હવે શું ભણાવે છે? કઈ રીતે વાંચવું એ. આઈ ફર્સ્ટ રીડ રેસ લેટર, સૌથી પહેલાં રેસ એટલે ઉપસેલા શબ્દોને હું વાંચતી. એન્ડ લેટર ઓન રીડ વિથ બ્રેઇલ, પછી હું બ્રેઇલ ભાષાના શબ્દો, બ્રેઇલ લિપિના શબ્દો હું વાંચતા શીખવા લાગી. આઈ લર્ન ટુ રાઇટ વિથ બોથ, મને તો બંને રીતે આવડી ગયું. રાઇટ એટલે લખતા આવડી ગયું. ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર, મને સામાન્ય ટાઈપરાઇટર અને બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર બંને વડે હવે હું લખતા શીખી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર છે જે ખાસ કરીને અંધ લોકો યુઝ કરતા હોય છે. આઈ વોઝ વેલ ઓન માય પથ ટુ બિકમિંગ અ વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન, હું મારા માર્ગની અંદર ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી રહી હતી. એન્ડ વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન, અને હવે હું સુશિક્ષિત બનવાના પથ ઉપર, માર્ગ ઉપર આગળ વધવા લાગી હતી.
I was proved all the possible opportunity to develop my ability. હું હવે એવું કહે છે, આ એટલે હું મારી ક્ષમતાઓને વિકસાવવાની શક્ય એટલી બધી જ તકો મને આપવામાં આવતી હતી. ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે તક આપવી. ટુ ડેવલપ માય એબિલિટી, મારી ક્ષમતાને વિકસાવવા માટેની. એન્ડ આઈ મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ, અને હું પણ તેનો મહત્તમમાં મહત્તમ ઉપયોગ કરવા લાગી હતી. આઈ ડેવલપ ગ્રેટ કોન્ફિડન્સ, મેં મારામાં ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસ વધારી નાખ્યો હતો. એન્ડ આઈ ઇવન વિઝિટેડ ધ પ્રેસિડેન્ટ ક્લેવલેન્ડ એટ ધ વ્હાઇટ હાઉસ, અને હું વ્હાઇટ હાઉસમાં રાષ્ટ્રપ્રમુખ ક્લીવલેન્ડને પણ મળી. વ્હાઇટ હાઉસની અંદર કોને મળી? ક્લીવલેન્ડને મળી, જે રાષ્ટ્રપ્રમુખ હતા. હવે વાત છે ઇન 1890, બાજુના ચિત્રમાં જોવો છો, બધું જ સમજાવું છું. 1890માં એટ ધ એજ ઓફ અબાઉટ 10 વર્ષની ઉંમર હતી લગભગ, ત્યાં સુધીમાં હવે એને વાંચતા આવડી ગયું છે, લખતા આવડી ગયું છે અને બોલતા પણ શીખી ગઈ છે. આઈ મૂવ ટુ પેર્કિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, બાજુનું ચિત્ર છે એ પેર્કિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું છે. હિયર માય ટીચર, અહીંયા મારા શિક્ષક એન સુલિવાન કન્ટિન્યુ ટુ ટીચ મી, મારા શિક્ષક મને સતત એ ભણાવવાનું ચાલુ જ રાખે છે. આઈ કુડ મેક અ ફ્રેન્ડ વિથ અધર બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન હિયર, અહીંયા બીજા કેટલાક અંધ બાળકો હતા, એમને મેં મારા મિત્રો બનાવી નાખ્યા હતા. જો હવે અહીંયા એને અંધ મિત્રો પણ મળવા લાગ્યા. માય લોનલીનેસ બિગન ટુ ડિસઅપિયર, હવે મારું એકલવાયાપણું એ અદૃશ્ય થઈ ગયું. એન્ડ માય પ્રોગ્રેસ ઓફ લર્નિંગ ઇમ્પ્રુવડ ક્વાઇટ વેલ, અને મારો શીખવાનો જે પ્રોગ્રેસ હતો ને, બહુ સારી રીતે એમાં સુધારો થઈ રહ્યો હતો. આઈ લર્ન લેટિન, જર્મન એન્ડ એરિથમેટિક, બધી ભાષા શીખી ગઈ એ. લેટિન ભાષા પણ હવે એને આવડી ગઈ છે. હું લેટિન, જર્મન અને ગણિત પણ શીખી એમ. ઇન 1896, 1896માં આઈ મૂવડ ઓન ટુ ધ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝ ઇન મસાચેટ્સ. એ એવું કહે છે 1896માં મેં મેસેચેટ્સની કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝમાં પ્રવેશ લીધો. સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝ, યુવાન સ્ત્રીઓ માટેની, લેડી માટેની જે સ્કૂલ છે એમાં એણે મેસેચેટ્સ જે છે એની અંદર એણે એડમિશન લીધું. ધીસ વોઝ રિયલી અ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ ફોર અ લેડી લાઇક મી who was blind, deaf and could barely produce sound for communication. એ એવું કહે છે ધીસ વોઝ રિયલી અ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ, ખરેખર મારા માટે બહુ મોટી સિદ્ધિ કહી શકાય કે જે અંધ હોય, બહેરી હોય અને એમ થોડોક જ સાવ અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકતી હોય, અને પણ વાત કરવા માટે, ચર્ચા કરવા માટે, વાતચીત કરવા માટે બહુ મુશ્કેલી ભર્યા શબ્દો બોલી શકતી હોય, એના માટે આ એક બહુ મોટી સિદ્ધિ હતી. આઈ બિગન ટુ રાઇટ પોયમ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ, હવે હું કવિતા અને વાર્તા લખવાનું પણ મેં શરૂ કરી નાખ્યું હતું. શોર્ટલી બિફોર માય એક્ઝામિનેશન, મારી પરીક્ષાના થોડાક સમય પહેલાં જ. આઈ લોસ્ટ માય ફાધર, મારા પિતાને મેં ગુમાવ્યા, એટલે મારા પિતાનું મૃત્યુ થયું. ઓલ્ધો ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ, માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હતી, ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ હતી, છતાં પણ આઈ ડીડ માય બેસ્ટ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન, પરીક્ષામાં મેં મારાથી થતું શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન કર્યો, ખૂબ જ સારી મહેનત કરી. ધેર અ માય ટીચર કુડ નોટ એકમ્પની મી ટુ એક્ઝામિનેશન હોલ, મારા શિક્ષક મને એક્ઝામિનેશન હોલની અંદર કંપની પણ નહોતા આપી શકતા, એ મને સાથ નહોતા આપી શકતા, કારણ કે એક્ઝામમાં તો ટીચર જોડે ના હોય. ધેર ટીચર સ્પેલ આઉટ ધ ક્વેશ્ચન ઇન માય હેન્ડ, ત્યારે મારા જે ક્લાસમાં જે ટીચર હોય એ મારા હાથની અંદર સવાલ લખે, એન્ડ આઈ ટાઈપ આઉટ ધ આન્સર, અને હું એના જવાબ લખતી. વેન ધ રિઝલ્ટ વોઝ ડિક્લેર્ડ, જ્યારે પરિણામ જાહેર થયું, આઈ વોઝ સો ફૂલ ઓફ જોય, ત્યારે હું આનંદથી છલકાઈ ગઈ. સો ફૂલ ઓફ જોય ટુ હિયર ધેટ, એ સાંભળીને કે આઈ હેડ પાસ્ડ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ, કે હું બધા જ વિષયમાં ઉત્તીર્ણ થઈ ગઈ છું, પાસ થઈ ગઈ છું, એ સાંભળીને મારા આનંદનો પાર ના રહ્યો. આઈ રિમેમ્બર માય ફર્સ્ટ ડે
at Redcliffe College in 1900. 1900ની સાલ છે. 1900ની સાલની અંદર આઈ રિમેમ્બર માય ફર્સ્ટ ડે. મને મારો પહેલો દિવસ યાદ છે રેડક્લિફ કોલેજનો. આઈ ન્યૂ ધેર વેર ચેલેન્જીસ ઇન માય વે. હું જાણતી હતી કે મારા માર્ગમાં બહુ બધા પડકારો છે, ખૂબ જ પડકારો હતા. બટ આઈ વોઝ ઈગર ટુ ઓવરકમ ધેમ. પણ હું તો એમાંથી પણ પાર ઉતરવા માંગતી હતી. ધ પ્રોફેસર લુકડ ફાર અવે એઝ ઇફ ધે વેર સ્પીકિંગ થ્રુ અ ટેલિફોન. અધ્યાપક જાણે હોય, પ્રોફેસર હોય, જાણે કે ટેલિફોનમાં બોલતા હોય એટલા દૂર લાગતા એમ. ધ લેક્ચર્સ વેર સ્પેલ ઇન ટુ માય પામ એઝ રેપિડલી એઝ પોસિબલ. અને બને તેટલા ઝડપથી મારા હથેળીની અંદર જે લેક્ચર બોલે ને એ લેક્ચર મારા મેડમ એટલે મિસ સુલેવાન એ ઉતારતા, લખતા એમ, સ્પેલિંગ કરતા એમ. પછી આઈ વુડ નોટ ડાઉન વોટ એવર આઈ રિમેમ્બર વેન આઈ વેન્ટ બેક હોમ. જ્યારે હું ઘરે પાછી આવું ને ત્યારે મને જેટલું યાદ રહ્યું હોય ને એ બધું હું નોટ ડાઉન એટલે બધું નોંધ કરી લેતી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખરેખર ખૂબ જ હોશિયાર કહી શકાય હેલન. કારણ કે આપણને શિક્ષકો ભણાવે, આપણને દેખાય છે, સંભળાય છે, જોઈ શકીએ છીએ, આપણે બોલી શકીએ છીએ, છતાં પણ સાહેબે શું ભણાવ્યું અડધો કલાક પછી કંઈ યાદ નથી હોતું. આ વિદ્યાર્થીની ઘરે આવીને એ બધું લખી નાખતી હતી. બહુ હોશિયાર કહી શકાય, યાદશક્તિ ખૂબ ગજબ કહી શકાય. હિયર આઈ બિગન ટુ રાઇટ અબાઉટ માય લાઈફ. હેલન કહે છે, હવે મેં મારા જીવન વિશે લખવાની શરૂઆત કરી. આઈ રોટ ધ સ્ટોરી બોથ ઇન બ્રેઇલ એન્ડ ઓન અ નોર્મલ ટાઈપરાઇટર. હેલન કહે છે કે મેં લખવાનું શરૂ કર્યું. આઈ રોટ ધ સ્ટોરી, મેં વાર્તા લખી, આત્મકથા લખી, બ્રેઇલ ભાષામાં પણ લખી અને સાદા ટાઈપરાઇટર પર પણ લખી. ધ સ્ટોરી ઓફ માય લાઈફ, મારી આત્મકથાનું એડિટિંગ જે કર્યું એ જ્હોન મેસીએ કર્યું. એડિટિંગ એટલે સંપાદન, મિશ્રણ ને સુધારા વધારા ને બધું. ધ રાઇટિંગ એઝ પબ્લિશ્ડ ઇન અ મેગેઝિન ઇન 1903. 1903માં મારો આ જે સામાયિક હતો, લેખ હતો, એ પ્રકાશિત થયો. એન્ડ આઈ વોઝ પેડ ફોર ઇટ. મને એના માટે પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા. વિથ બ્લાઇન્ડ આર ઇનડિબેટેડ ધ લુઇસ બ્રેઇલ એઝ અ મેનકાઇન્ડ ઇઝ ગ્યુટેનબર્ગ. ગ્યુટેનબર્ગ, અમે આ માણસના બહુ ઋણી છીએ. જે ગ્યુટેનબર્ગનું વ્યક્તિ હતો તેમ અમે અંધજન બધા લુઇસ બ્રેઇલના ઋણી છીએ. અમે બધા જ એમના ખૂબ જ આભારી છીએ. કોના? બ્રેઇલ જે હતા એના કારણે અમે આ ભાષાને શીખી શક્યા એમ. ઓન ધ 28th જૂન 1904. ટીચરને તમે જોઈ શકતા હશો. 1904ની અંદર 28 જૂન આઈ ગ્રેજ્યુએટેડ ફ્રોમ ધ રેડક્લિફ કોલેજ. કે રેડક્લિફ કોલેજમાંથી મેં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. આઈ ફેલ્ટ પ્રાઉડ ધેટ આઈ બીકેમ ધ ફર્સ્ટ ડીફ બ્લાઇન્ડ પર્સન ટુ બેચલર ઓફ આર્ટ્સ ડિગ્રી. કે હું પહેલી એવી કોલેજની અંદર સ્નાતક થઈ, સ્નાતકની પદવી પ્રાપ્ત કરી પ્રથમ વ્યક્તિ એમ, જે અંધ વ્યક્તિ હોય, બધિર, મૂંગી વ્યક્તિ હોય. બરાબર, મને એનો ગર્વ થયો. I began to feel that I must educate people on the way to help the blind. મને લાગ્યું કે અંધજનોને વિવિધ રીતે મદદ કરવા માટે મારે લોકોને જાગૃત કરવા જોઈએ. કે હું લોકોને જાગૃત કરીશ, લોકોને ભણાવીશ, શીખવાડીશ. My prime goal in my life was to spread awareness regarding poor neglected state of the blind. જે અંધજનોને, અંધ લોકોને જેમની પરિસ્થિતિ ખરેખર નબળી છે, જે લોકોની ઉપેક્ષાને કરવાને પાત્ર છે, જેમની જન્મજાત ક્ષમતાઓને એમની જે પ્રેરણા વડે એ જાગૃતતા લાવવાનો એ પ્રયત્ન કરવા માંગતા હતા. સ્પ્રીડ અવેરનેસ એટલે જાગૃતતા ફેલાવી, રિગાર્ડિંગ એટલે ના અનુલક્ષીને, નિગ્લેક્ટેડ એટલે તરછોડેલા હોય, અને બ્લાઇન્ડ એટલે અંધ લોકો. એ લોકો માટે એણે જાગૃતતા લાવવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો. Their innate ability and their inspiration I had to raise fund not only to sustain living for myself but also start project to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લાઈન ખૂબ લાંબી છે, શોર્ટમાં સમજીએ. Their innate ability, હવે એ એવું કહે છે કે એનામાં જે એબિલિટી હતી, ક્ષમતા હતી, સક્ષમતા હતી,
એનામાં જે તાકાત હતી એની મદદથી એન્ડ ધેર ઇન્સ્પિરેશન અને એનો જે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત હતો એનાથી આઈ હેડ ટુ રેઝ ફંડ, મેં જે ફંડ ભેગું કર્યું હતું, નોટ ઓનલી ટુ સસ્ટેન અ લિવિંગ માય સેલ્ફ, મેં મારા જીવનને, સસ્ટેન એટલે જીવવું, લિવિંગ એટલે લાઈફ, જીવન, કે મેં મારા જીવનને જીવવા માટે નહીં, જીવન નિર્વાહ માટે નહીં, બટ ઓલ્સો ટુ સ્ટાર્ટ પ્રોજેક્ટ, પણ મેં એના માટે આ ફંડ ભેગું કર્યું હતું, પ્રોજેક્ટ રિમૂવ ડાર્કનેસ, કે અંધકારને દૂર કરવા માટે, એન્ડ માઇઝરીઝ, દુઃખોને દૂર કરવા માટે. કેવા? મારા જેવા લોકોના દુઃખોને દૂર કરવા, જે ખરેખર અંધ હોય. આઈ સ્ટ્રોંગલી ફેલ ધેટ, ખરેખર હું એવું માનું છું કે આઈ મસ્ટ ગીવ ધ અધર્સ વોટ આઈ હેડ ગેઇન ફ્રોમ માય ટીચર એન, મારા શિક્ષક એન સુલિવાન પાસેથી મને જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થયું છે તે મારે બીજાને આપવું જોઈએ. અને એ દૃઢપણે મને એવું લાગતું હતું કે ચોક્કસ હું એ લોકોને એ આપીશ. હવે હેલનના જીવનનો ખૂબ ખરાબ સમય કહી શકાય, દુઃખદ સમય કહી શકાય, કારણ કે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હેલનના ટીચર એના હોઠ ઉપર આંગળી મૂકે છે, ફિંગર જે છે એને હોઠના મુમેન્ટ શીખવાડે છે અહીંયા. ધેન કેમ અ ડાર્ક ક્લાઉડ ઇન માય સ્કાય, પછી મારા જીવનમાં કાળા વાદળો છવાઈ ગયા. આઈ વોઝ ડીપલી કોન્સર્ડ અબાઉટ ધેટ, કોન્સર્ડ એટલે ચિંતા થવી, મને ખૂબ જ ચિંતા થતી હતી. માય ટીચર્સ આઈ સાઇટ વોઝ વર્સનિંગ ડે બાય ડે, મારા શિક્ષકની આંખ દિવસે ને દિવસે અતિશય બગડતી જતી હતી. એઝ અ રિઝલ્ટ શી કુડ નોટ સી ક્લિયરલી, જેના પરિણામે એને ચોખ્ખું સંભળાતું, એ જોઈ નહોતી શકતી. સોરી. શી વોઝ બ્રેવ ઇનફ ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ હર પ્રોબ્લેમ, મારા શિક્ષક એટલા બહાદુર હતા કે એ એમના ફાઇટ અગેન્સ્ટ હર પ્રોબ્લેમ, એની આ સમસ્યા સામે લડતા રહ્યા. બટ આઈ વોઝ સોરી બિકોઝ શી ડીડ નોટ હીડ હર પ્રોબ્લેમ ઓફ હર આઈઝ, હીડ એટલે ધ્યાન આપવું, પરંતુ હું ખરેખર ખૂબ દિલગીર હતી, કારણ કે મારા શિક્ષકે એમની આંખની આ જે સમસ્યા થઈ એ સામે સહેજ પણ ધ્યાન ના આપ્યું. ઇન્સ્ટેડ, એના બદલે શી કન્ટિન્યુ ટુ હેલ્પ મી, તેણીએ મને સતત મદદ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. એટ લાસ્ટ માય ટીચર લોસ્ટ હર આઈસાઇટ, છેલ્લે તો મારા શિક્ષકની દ્રષ્ટિ એમણે ગુમાવી દીધી કમ્પ્લીટલી, એટલે સંપૂર્ણ રીતે મારા શિક્ષક અંધ થઈ ગયા. સી બીકેમ બ્લાઇન્ડ, તે અંધ બની ગયા હતા બાય ધ યર 1935, 1935માં મારા શિક્ષક સાવ અંધ થઈ ગયા. સી સેક્રિફાઈ હર આઈસાઇટ ફોર મી, મારા માટે મારા શિક્ષકે એમની દ્રષ્ટિનું બલિદાન આપી દીધું, એમને દેખાવાનું બંધ થઈ ગયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆત કરી ત્યારે તમને ખબર હોય તો 1887માં પહેલી વખત એના ટીચર એને મળ્યા. 87થી લઈને 1935 સુધી, એટલે આ સમયગાળો મિત્રો નાનો કહી શકાય નહીં. લગભગ એની સાથે 50 વર્ષ સુધી એના શિક્ષક એની સાથે રહ્યા. 48 વર્ષ સુધી એના શિક્ષક એની સાથે રહ્યા. સી સેક્રિફાઈ હર આઈસાઇટ ફોર મી, હેલન કહે છે મારા ટીચરે મારા માટે થઈને દ્રષ્ટિનું બલિદાન આપી દીધું. એક અંધ વ્યક્તિને, ન જોઈ શકતી વ્યક્તિને એ ખૂબ સારો એવો પ્રયત્ન કરીને એમણે બધું જ શીખવાડ્યું, બોલતા શીખવાડ્યું, લખતા શીખવાડ્યું, વાંચતા શીખવાડ્યું અને દુનિયાને માણતા શીખવાડ્યું, અને પોતે જ દ્રષ્ટિને ગુમાવી દીધી. વોટ અ ગ્રેટ સેક્રિફાઈ ઇટ વોઝ, ખરેખર કેટલું મોટું બલિદાન કહેવાય. ઇફ શી હેડ નોટ સપોર્ટેડ એન્ડ એન્કરેજ મી ટુ લર્ન, જો મારા શિક્ષકે મને સપોર્ટ ન કર્યો હોત, મને એ મારો આધાર ન બન્યા હોત, એન્કરેજ મી ટુ લર્ન, જો મને શીખવા માટે એમણે પ્રોત્સાહિત ન કરી હોત, આઈ વુડ નોટ હેવ એન્જોય ધ બ્યુટી ઓફ ધ વર્લ્ડ, તો મેં દુનિયાની સૌંદર્યતાને માણી ના હોત. આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ અપાર્ટ ફ્રોમ હર, અપાર્ટ એટલે એક ભાગ. જો મારા શિક્ષક મારા જીવનનો એક ભાગ ન બન્યા હોત ને, તો મારી જાતે વિચારી પણ ના શકતી હોત. માય હાર્ટ ઓલવેઝ સ્પીક, હેલન એવું કહે છે, હું નહીં, મારું હૃદય હંમેશને માટે એવું બોલતું રહે છે, આઈ લવ યુ ટીચર, કે ટીચર હું તમને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખરેખર આવા શિક્ષકો એ બાળકો માટે એ ખૂબ પ્રેરણાદાયી છે. આજના બાળકોને, શિક્ષકોને ઘણીવાર બાળકો સમજતા નથી, ત્યારે એમને સમજાવવા બહુ અઘરા હોય છે, પણ એ શિક્ષકના હાથની વાત છે
કે એને કઈ રીતે સમજાવવું, કઈ રીતે શીખવાડવું, એનામાં કઈ રીતે રસ ઉત્પન્ન કરવો. પણ આજે એ સમય હવે વિદ્યાર્થીઓના બદલાવની સાથે શિક્ષકોનો પણ બદલાયો છે. ખરેખર શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી પ્રત્યેનો પણ એક અદ્ભુત પ્રેમ હોય છે. ઓકે, થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તમને ખરેખર જો આ હેલન કેલરની વાર્તા તમને ગમી હોય તો પ્લીઝ મારી આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.